ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल बाणी के बोहे चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनो आप वड भागे हो, जिन्हां ने संगती रूप दे विच जपजी साहिब दे पाठ का आनंद प्राप्त कीता है। आप जी ने कल दे प्रसंग दे विच श्रवण कीता सी कि सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह को लेके सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक सतगुरां ने शब्द गुरु का प्रचार किया। सब गुरसिखां नूं ये गल समझा दी कि गुरु शब्द दे जिहड़ा गुरु शब्द दे नाल जुड़ जांदा है उस संसार सागर तो पार हो जाता है। जिमें सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की शरण दे विच एक मनुख चल के आउंदा है ते सतगुरु जी के चरणों दे विच उन्हें 5 खंभ भेटा कीते। जदों 5 खंभ भेटा कीते सतगुरु जी ने उस वेले गुरसिखां नूं भेजिया, कहन लगे गुरसिखो 5 तीरां दे नाल 5 खंभ लगवा के लियावो। गुरसिख जांदे ने 5 तीरां दे नाल 5 खंभ लगवा के लियाउंदे ने। सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने वचन कीते। सतगुरु जी कहन लगे असीं ये तीर चलाउणे आ ते तुसीं ये तीर लभ के लैके आए। सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने गुरसिखां दे वेखदियां वेखदियां ये 5 तीर इकल्ला इकल्ला तीर करके चला दिता। गुरसिख लभण वास्ते गए, तीर लभ्या नहीं। सतगुरु जी दे चरणां दे विच आके बेनती कीती, सतगुरु जी तीर चलाउंदियां नूं असीं वेखिआ, तीर आकाश वल जांदे असीं वेखणे कीते ने, पर सतगुरु जी तीर धरती ते किते सानूं लभे नहीं। सतगुरु जी कहन लगे दुबारे जाओ। सिख दुबारे जांदे फिर जाके गुरसिखां ने भाल कीती पर तीर ना प्राप्त होए। फिर बेनती कीती, सतगुरु जी कृपा करो, दसो की समझाउणा चाहुंदे हो। उस वेले फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने गुरसिखां नूं ये गल समझा दी। गुरसिखो जिहड़ा गुरु दे प्यार वाला गुरु दी बाणी दे नाल जुड़ जांदा है ते बाणी जिहड़ी है इह तुर दरगाह तो आई है। जिहड़ा बाणी दे नाल प्यार करदा है, नाम दे नाल प्यार करदा है, बाणी उस नूं अपने देश दे विच लै जांदी है। ये जिहड़े तीर दे नाल असीं खंभ जोड़े सन, सतगुरु जी कहन लगे कि ये खंभ लियाउण वाला कोई आम मनुख नहीं, ये ते नारद मुनि सी जिन्हें सानू आके खंभ भेटा कीते। ते सतगुरु जी कहन लगे कि ये जिहड़े खंभ सन ये हमानू नाम दे पंछी दे सन। वो पंछी दे विच इन्नी ताकत है कि उहदे खंभां दे नाल जिस वस्तु नूं जोड़ के आकाश वल छड़िया जांदा है वो अपने देश नूं लै जाया करदी है। सतगुरु जी कहन लगे कि इसे तरह ही गुरु की बाणी है,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਉਣਹਾਰੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੇਮੁਖ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਲਕਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਲਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਣ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ 3-4 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜੇ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਬਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਹਿ ਦੋ ਖੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੋਰੀ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਪਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਸਰੋਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੀ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਬਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦਿਉਰੀ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਖਿੜੇ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਧਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਗਤ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਤ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਪਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਹੋਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਿਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਸੁਖਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਧੋਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਟਲ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਸਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਡਿਉੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਮਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਟਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਟਕ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਟਕ ਵਰਤੀ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲ ਵਰਗੇ ਰਾਗੀ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਥੀਓ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ, ਯਤੀਮ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਯਤੀਮ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲਿਆ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਰਜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਕਾਲਿਆ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਕੈਂਥਲ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਕਤਸਰਾਏ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੀਜਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੀਂਹੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵਣਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੜ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਟੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस तरह सतगुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह तो लैके सतगुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक सतगुरु जी ने बड़ियां रहमतां जीवां ते कीतियां, बड़ियां बख्शिशां कीतियां। ते जे सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह ने जे उन्हां दे चरनां दे विच भी कोई गुरु दा सिख शरधा दे नाल प्यार दे नाल अरदास करदे ने ते सतगुरु जी भी सुनते हैं। सतगुरु जी भी उहदे मन दीयां इच्छावां पूरीआं कर दिंदे ने। जो मंगदा है ना मेरे मालिक तो कोई, सतगुरु जी जरूर उहदे ते कृपा करते हैं, जरूर उहदे ते बख्शिशां करते हैं। आप जी दे नाल विचारां करदे आं अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगीआं, अणजाण बच्चे जाण के